दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई। रात को गोष्ठियों से लौटा तो देखा 2 और चादरें गायब हैं, तीनों चली गई। तो देखिए दूसरे दिन जब लेखक फिर से गोष्ठियों के अंदर चले जाते हैं, दूसरे दिन गोष्ठियाँ होती हैं, तो जब गोष्ठियों को समाप्त करके लेखक जब कमरे के अंदर आते हैं तो क्या देखते हैं, लेखक के पास कुल मिलाकर 3 चादरें थी। तो पिछले रात के अंदर एक चली गई थी, अब 2 और जो बच्चे थे वह भी चादरें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तीनों के तीनों लेखक के जो चादरें थी वह गायब हो गई। ಎರಡನೇ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಲೇಖಕರು ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಚಾದರಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ 3 ಚಾದರಗಳಿದ್ದು ಈಗ 3ಕ್ಕೆ 3 ಚಾದರಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಕಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತರೂ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ईमानदारों के सम्मेलन में ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. तो चलिए पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं. दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला, शाम को तो था. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ದಿನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ तो दूसरे दिन के लिए यहाँ पर 2 पुस्तक के अंदर क्या दिया गया है, दूसरे दिन के हिसाब से क्या हो जाता है, 2 और चादरें गायब हो जाती हैं. और बैठक में बैठने के लिए, सम्मेलन के अंदर जाने के लिए लेखक क्या ढूंढने लगते हैं, अपना धूप का चश्मा यानी कि गॉगल ढूंढने लगते हैं. तो वह नहीं मिलता. लेखक को याद आता है कि शाम को मैंने यहीं पर तो रखा था. ಲೇಖಕರು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ದಿನ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದ್ದು 2 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂತ 2 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 2 ಚಾದರಗಳು ಗಾಯವಾಗ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಹೊರಡುವಾಗ ತನ್ನ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕನ್ನಡಕ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಚಸ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಗಾಗಲು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. तो आगे देखिए पाठ के अंदर क्या होता है. मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई. इस समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था. तो देखिए ईमानदारों के सम्मेलन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. तो लेखक क्या करते हैं, 1-2 लोगों से, वहाँ के आयोजनकर्ताओं से बोलते भी हैं तो हल्ला हो जाता है. इसी समय पर लेखक का जो बगल का यानी जो पड़ोस का कमरा, पास का कमरा रहता है, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हल्ला होने लगता है, अरे मेरा ब्रीफकेस चला गया है, यहीं तो रखा था. तो ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಚಸ್ಮಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಣಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೇಖಕರು ಒಂದು 2 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೇಖಕರ ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಗದ್ದಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಅರೆ ನನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗದ್ದಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. तो आगे पाठ के अंदर क्या होता है देखिए. मैंने पूछा उसमें पैसे तो नहीं थे, जवाब मिला पैसे तो नहीं थे, कागजात थे. मैंने कहा तो मिल जाएगा. तो लेखक वहाँ पर जाकर देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्रीफकेस में पैसे तो नहीं थे. तो व्यक्ति कहते हैं कि ब्रीफकेस यानी कि सूटकेस के अंदर पैसे तो थे नहीं, उसके अंदर क्या थे, कागजात थे. तो लेखक कहते हैं व्यंग्य के अंदर, तो आपके पैसे नहीं हैं तो आपका ब्रीफकेस आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा. ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು ಆ ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನಿತ್ತು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದುವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो चलिए आगे पाठ की ओर बढ़ते हैं. आगे पाठ के अंदर कहा गया है, मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा. बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई. लोगों ने सहानुभूति प्रकट की. तो क्या होता है, जब लेखक बगैर धूप के चश्मे के ही क्या हो जाते हैं, बैठक के अंदर पहुंच जाते हैं, तो यह सभी को बात पता चलती है कि लेखक का चश्मा क्या हो गया है, गुम हो गया है, गायब हो गया है. तो उसके बैठक के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, 15 मिनट चाय की छुट्टी हो जाती है. तो सभी लोग आकर से मिलते हैं और उन्हें सहानुभूति प्रकट करते हैं, यानी कि दिलासा दिलाते हैं, धैर्य दिलाते हैं. ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಬೈಠಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲದೇ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬೈಠಕ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 15 ನಿಮಿಷ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಟೀ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೇಖಕರದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕನ್ನಡಕ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ನಡಕ ಕಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಜನರು ಬಂದವರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇರಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. एक सज्जन आए
कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। तो वहाँ पर एक सज्जन आकर लेखक को क्या कर रहे हैं, दिलासा दिला रहे हैं कि बड़ी चोरियां हो रही हैं साहब, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನರು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕನ್ನಡಕನೇ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। वह धूप का चश्मा लगाए थे, मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे, मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था। तो देखिए, और वह जो व्यक्ति जो लेखक को समझा रहा था कि यहाँ पर बहुत सारी चोरियाँ हो रही हैं, तो लेखक ध्यान से देखते हैं कि उसने क्या लगाया था, चश्मा लगाया था। फिर लेखक को याद आता है कि पिछले दिन वह व्यक्ति बगैर चश्मे के यानी कि चश्मा नहीं लगाया था। तो लेखक बहुत ध्यान से देखने पर लेखक को पता चलता है कि वह चश्मा किसका है, लेखक का ही चश्मा होता है। तो देखिए, ईमानदारों के सम्मेलन के अंदर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, लेखक का चश्मा लगाकर लेखक को ही ज्ञान दे रहा है और प्रश्न पूछ रहा है कि आपने चश्मा नहीं लगाया था। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಅಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಲೇಖಕರಿಗೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ। ಲೇಖಕರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಲೇಖಕ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಗಾಗಲ್ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕರು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ, ಆ ಚಸ್ಮೆ ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೇಖಕರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। तो लेखक कहते हैं, मैंने कहा रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है, मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। तो लेखक कहते हैं कि मैं रात में क्यों लगाकर सोऊं भाई, क्या रात को मुझे चश्मा लगाकर चांदनी देखना होता है, मैंने रात में निकाल कर कहाँ रखा था, टेबल पर रखा था, यानी कि टेबल पर रखा था। ಅವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಬೆಳದಿಂಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ कि लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था। तो लेखक ने धूप का चश्मा रखा था टेबल पर अथवा टेबल पर, दोनों सही हो जाते हैं। ಹೀಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो व्यक्ति बोलता है, वह बोले कोई उठा ले गया होगा, मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। तो देखिए, लेखक को बहुत ही बड़ा क्या होता है, आश्चर्य होने लगता है कि यह जो व्यक्ति है मेरा ही चश्मा पहनकर मुझे ही क्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, और बहुत ही लेखक का चश्मा लगाकर इत्मीनान से, बड़े आराम से लेखक को बातें बोल रहा है और बड़े आराम से बैठा हुआ है। ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಲೇಖಕರ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು, ಚಸ್ಮಾ, ಗಾಗಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ಮಿನಾನ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರಾಮವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಹಾಯಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ। ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी, मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकालूं पर कंबल भी गायब था। तो तीसरे दिन, तो 2 दिन हो गए, तो तीसरे दिन जब लेखक बैठक से आते हैं, तो सम्मेलन से आते हैं, तो लेखक को क्या हो रही थी, थोड़ी हरारत महसूस हो रही थी, थोड़ी ठंड भी लग रही थी। हरारत का अर्थ होता है हल्का ज्वर था, तो इस कारण से लेखक को क्या लग रही थी, ठंडी लग रही थी। तो इसलिए लेखक सोचते हैं कि 1-3 चादरें तो गायब हो गई, लेकिन बिस्तर के अंदर मैं और एक कंबल रखा हूँ, उसको मैं क्या ले लूँगा, ओढ़ लूँगा, तो मेरी ठंडी कम हो जाएगी। तो लेखक कंबल देखते हैं तो कंबल भी क्या हो जाती है, गायब हो गई होती है। ಸೊ 3ನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಲೇಖಕರು ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಥೋಡಿ ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಜ್ವರ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಚಳಿನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, 3 ಚಾದರಗಳಂತೂ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಂಬಳಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಣೆಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, कड़तनವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। तो कौन सा सम्मेलन था बच्चों, ईमानदार का सम्मेलन था, ईमानदारों का सम्मेलन था। फिर हल्ला हुआ, स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए, मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। इतना होने पर फिर क्या हो जाता है, सभी जगह हल्ला हो जाता है। स्वागत समिति के मंत्री आते हैं और सभी कार्यकर्ता को बुलाते हैं और कार्यकर्ताओं को डांटने लगते हैं।
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರ ಕಂಬಳಿ ಗಾಯಬಾದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಡಾಂಟ್ನೇ ಲಗ್ತೆ ಹೇ. ಏನಂತ ಡಾಂಟ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ತುಮ್ ಲೋಗ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೋ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियाँ हो रही है, यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी. तो देखिए वो मंत्री आकर डांटने लगते हैं, तुम लोग क्या करते हो, कार्यकर्ताओं को डांटने लगते, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर है, आपका काम यहाँ पर है, तुम्हारे रहते ही क्या हो रही हैं, इस सम्मेलन के अंदर चोरियाँ हो रही हैं, अगर यह बात बाहर फैल गई तो हमारी कितनी बड़ी बदनामी होगी, हमारा नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि यह कौन सा सम्मेलन है, ईमानदारों का सम्मेलन है. ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒದರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಇರುವಾಗನೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. तो कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें, अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं. तो देखिए वह कार्यकर्ता कहने लगते हैं कि हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर जो आपके अतिथि आए हैं, आपके डेलीगेट आए हैं, जो प्रामाणिक हैं, वह क्या कर रहे हैं, यहाँ वहाँ चले जाएंगे तो हम उनको रोक नहीं सकते, इस कारण से वह चोरियाँ हो रही हैं. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗೋದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಳ್ಳತನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ, मैंने समझाया. आवागा उस समय वह मंत्री कहते हैं कि बहुत ही गुस्से के अंदर आते हैं और सभी को कहते हैं कि मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाकर आप सबकी और सभी की मैं क्या करूँगा, तलाशी करवाता हूँ. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈಗಿಂದೀಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸ್ತೀನಿ, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो लेखक ने हरगिज़ मत करिए, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी लिए, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही. तो लेखक उन्हें समझाते हैं कि ऐसा पुलिस को बुलाकर आप ईमानदारों की क्या मत कराइए, तलाशी मत करवाइए, ऐसा हरगिज़ मत करिए. देखिए कितनी अजीब बात होगी कि जब पुलिस आकर सम्मेलन में ईमानदारों की तलाशी ले तो यह बहुत ही अगौरव की अशोभनीय बात होगी, यह इस सम्मेलन के लिए शोभा की बात नहीं है, अशोभनीय बात होगी. फिर उन्हें समझाते हैं कि इतने बड़े सम्मेलन के अंदर थोड़ी गड़बड़ी क्या होती है, होती ही रहती है. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಲೇಖಕರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೀವು ಕರೆಸಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಮಾನ್ದಾರದ ಒಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಅಶೋಭನೆ, ಈ ಒಂದು ಶೋಭೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಶೋಭನೀಯ ಆಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो चलिए आगे पाठ की ओर बढ़ते हैं. एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे, आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए. तो देखिए वो कार्यकर्ता फिर से कहते हैं कि आप किसकी तलाशी करवाएंगे. यहाँ पर जो आपके डेलीगेट आए थे वह पैसा लेकर दोपहर को ही रफा दफा हो गए, 9 2 11 हो गए, चले गए हैं. यहाँ पर अधिक डेलीगेट नहीं बचे, आधे के सारे पूरे के पूरे डेलीगेट पैसे लेकर चले गए हैं. वो भी किस लिए आए थे, पैसों के लिए ही आए थे. ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಮಂತ್ರಿಯವರೇ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ತನ್ನ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो लेखक तो बहुत परेशान होते हैं. तो चलिए आगे पाठ के अंदर क्या कहा गया देखते हैं. रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया, नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया.
तो लेखक को अब डर लगने लगता है कि पूरी वस्तुएं क्या हो गई हैं, चोरी हो गई। इसलिए लेखक क्या करते हैं, दूसरे दिन पहनने के जो कपड़े होते हैं अपने सिरहाने के नीचे दबा कर सोते हैं और नई जो चप्पलें खरीदी थी और शेविंग का डिब्बा उसे बिस्तर के नीचे दबा देते हैं। ನೋಡಿ, ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ನಾಳೆ ಯಾವ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಒತ್ತಿ ಮಕ್ಕೋತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಗೂ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಬ್ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಸಿ ಸೇಫಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. लेखक कहते हैं, सुबह मुझे लौटना था, मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा. मंत्री ने कहा, परसाई जी गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए, अब ताला लगा देते हैं. तो दूसरे दिन लेखक को क्या करना था, सम्मेलन समाप्त हो गया था, दूसरे दिन लेखक को सुबह के अंदर जाना था. तो सुबह को वहाँ लेखक जाने के लिए तैयार होते हैं. तो मंत्री कहते हैं कि आप जो है इतनी गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं परसाई जी, आप स्वागत समिति के साथ बैठकर एक होटल के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा सा भोजन करेंगे. इस समय हम क्या करेंगे, ताला लगवा देंगे, क्योंकि आपने पहले ताला नहीं लगवाया था. इस समय हम क्या करेंगे, आपके रूम को, आपके कमरे को ताला लगा देते हैं. ಸೊ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪರ್ಸಾಯಿಜಿಯವರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗಡಬಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪರ್ ತಾಲಾ भी गायब था, ताला तक चुरा लिया गया था, गजब हो गया. सो ताला डालने के लिए ताला ढूंढने लगते हैं, तो ताले को भी किसी ने चोरी किया था. तो बहुत ही गजब की बात हो जाती है. लेखक का सर चकराने लगता है. ಲೇಖಕರು ಆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಕನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆ ಲಾಕನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಯಿತಪ್ಪ ಅಂತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಗಜಬು, ಇದಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. तो लेखक कहते हैं, मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधे स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा. तो लेखक कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, मुझे भोजन वगैरह कुछ नहीं करना है, मुझे आप क्या करिए, रिक्शा बुलाइए, मैं सीधा यहाँ से कहाँ चला जाऊँगा, अपने कमरे से सीधा स्टेशन चला जाऊँगा, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा. ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನನೂ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯನೂ ಬೇಡ, ನೀವು ನನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಿಷ್ಟು. ಈಗ ಸದ್ಯ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಟೋವನ್ನು, ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಕರೆಸ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ हैरान थे, बोले ऐसी क्या नाराज़गी है. मैंने कहा नाराज़गी कतई नहीं, बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया, अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊँगा. तो लेखक उन्हें समझाते हैं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, मैं कतई भी यानी कि थोड़ा भी नाराज़ नहीं हूँ, मुझे सब चीज़ें चुरा ली गई हैं, अब मुझे लग रहा है कि हाँ ताला तक भी चोरी कर लिया गया है, अब बचा हुआ व्यक्ति कौन हो, केवल मैं बचा हूँ, अगर मैं यहाँ पर और थोड़ी देर रहा तो मुझे भी क्या कर लिया जाएगा, चुरा लिया जाऊँगा, मुझे भी आकर कोई ಚೋರಿ ಕರ್ಕೆ ಚಲಾ ಜಾಯೇಗ. ಲೇಖಕರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ. ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ಏನಂತ, ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಸಿಡಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರ್ರಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ನನಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಲಾಕ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಥರ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕರು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ 150 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಟಿಬಲ್ ಲೇಖಕರ ಸಾಮಾನುಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಕಳ್ಳತನವಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನರ अप्रामाणिकತೆಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो चलिए अंत में हम जानते हैं पाठ का आशय. इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती हैं. हम क्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए. बेईमानी भी एक अवगुण है,
बेईमानों पर व्यंग करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम ಬೇಯಿಮಾನಿ से दूर रहे. ಸೊ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಕ್ಷೀರ ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಬೇಯಿಮಾನಿ ಬಿ ಏಕ್ ಅವಗುಣ ಹೇ. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಬೇಯಿಮಾನೋ ಪರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕರ್ತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಸಚೇತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಗೃತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ, ಕಳ್ಳತನದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅವಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು. ಇಂತಹ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.